प्यारे वेखन वालिओ, तुहाडे इल्मे रसा दे विच कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चेयरमैन जनाब इमरान खान होरां दे लॉन्ग मार्च दे उत्ते 3 नवंबर वाले दिहाड़े GT रोड वजीराबाद अल्लाहू चौक दे विच फायरिंग की गई, जिहदे विच इमरान खान ते उन्हां दे 13 साथी जख्मी हो गए, जदों कि मुअज़्ज़म नवाज़ गोंदल नामी एक शख्स जां बहक हो गया, जिहड़ा कि PTI दा कारकुन दस्सिया गया सी। प्यारिओ, इस वाक़े दे वकूअ पज़ीर हुंदियां सारी मौके तो नवीद वल्द बशीर नां दा एक शख्स गिरफ्तार होया रंगे हाथों, जिहदे हत्थां दे विच ओह पिस्टल सी, जिस पिस्टल दे नाल उहने मुबैना तौर दे उत्ते फायरिंग करके 13 लोकां नूं जख्मी भी कर दिता ते एक शख्स नूं कतल भी कर दिता। प्यारिओ, ये वकूअ पज़ीर होया अज 18 दिन हो गए ने। अज जदों कि असी ये विलॉग तुहाडी सेवा दे विच पेश कर रहे हां, इस सानहे नूं होंद विच आया 18 दिन गुजर चुके ने। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दे 18 दिनां दे विच 3 सरबराह भी तब्दील किए जा चुके ने, लेकिन ना ही तफ्तीश अगां वधी है, उहदे च कोई पेशरफ्त होई है, ते ना ही इस सानहे दे विच मुलव्वस किसे मजीद किसे दीगर मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया है। हुण ताईं 18 दिनां दे विच ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दी कारकरदगी है। बल्कि कारकरदगी इनू की आखीए कि CTD ते पुलिस दी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस टीम ने तफ्तीश या तहकीकात नूं नतीजा खेज या बार-आवर बनाने की बजाय हकी गल तो यह वे कि इस्तगासे नूं मजीद कमज़ोर करके रख दिता है। 17 नवंबर वाले दिहाड़े जदों वाहिद गिरफ्तार मुलजम नवीद नूं एंटी टैररिज्म कोड गुजरांवाला दे विच पेश किया गया, तो 2 SP साहिबान दे ओहदे दे अफसरान ने ऑनरेबल कोर्ट दे कोलों मुलजम दा जिस्मानी रिमांड मंगिया, तो कोर्ट ने यह कह के रिमांड मंगन वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नूं हैरान कर दिता, अंगुश्त बदंदा कर दिता भई वकूआ 3 तरीक दा है, ये सानहा 3 तरीक दा है, तो 17 तरीक नूं तुसीं अज मुलजम की गिरफ्तारी पा के ते उहदा जिस्मानी रिमांड लैण लई आ गए हो। ये 14 दिन इस मुलजम नूं किन्ने अपनी गैर कानूनी तहवील दे विच रखिया ते कित्थे रखिया ते किहदे कहण ते रखिया, सारी दुनिया नूं पता है ते तुहानूं भी पता है। इंटरनेशनल मीडिया की ते साडा नैशनल मीडिया की हर जगह ते लोकां ने अखीं वेखिया कि मुलजम नूं इब्तसाम नां दे एक नौजवान ने मौके ते ही रंगे हाथों सने पिस्टल गिरफ्तार कर लिया सी। उस तो बाद वो जिन्ने मुलजम नूं मौके ते फड़िया उन्होंने जनाब इमरान खान वालों तो चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब वालों लखूखार रुपये इनाम भी दिते गए। ये सारियां वीडियोज़, ये सारियां फुटेजिज जिहड़ियां चल चुकियां ने मुख्तलिफ टैलीविजन्स दे उत्ते, सोशल मीडिया दे उत्ते, इस चीज़ दियां शाहिद ने, इस चीज़ दियां गवाह ने कि मुलजम 3 तरीक नूं जिस दिन वकूआ होया सी उस दिन दा ही फड़िया गया होया है। लेकिन तुसी देखो कि जॉइंट
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਇੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ 302 ਤੇ ਦੀਗਰ ਦਫਆਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲਾ ਕਤਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਸਾਨਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਲਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਵਫੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਈਫਲ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ, ਇਹਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਓ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੈ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਗੋਂਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਕੁਝ ਦੀਗਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ? ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਕੂਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। GT ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੁਟੇਜਿਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਣ ਦਾ
ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ ਵਕਾਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਵੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਕੂਏ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DDPP ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਢੱਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਵਕੂਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ JIT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ JIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਬਈ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਐਡਮਿਟਡ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਫਸੇ ਬੇਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 342 ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਸੇ ਬੇਜਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। 342 ਦੀ FIR ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ JIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। FIR ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਕੂਏ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਵੀਦ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਰਟੀਕਲ ਰਿਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਹਜੂਮ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਵੀਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ FIR ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ FIR ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਅਗਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 200 ਬੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਚੈਸਟ ਨੂੰ, ਪੇਟ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀਗਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਬਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਕੂਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਉਹ JIT ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕੂਏ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕੂਏ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸਿਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹ TV ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਅਗਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੀ ਦਫਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 302 ਦੀ ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਵੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਵੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 167 ਸੈਕਸ਼ਨ CRPC ਦਾ 167 ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 302 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ FIR ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 302 ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, 2021 PCRLJ ਪੇਜ 293। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੌਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਕਰਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਦ ਦੀ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਡਿਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਡਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਚੇਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਫਲਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਫਾਜ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ JIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਬਸੇ ਬੇਜਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਔਰ ਪਿਸਟਲ, ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਾਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਸਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਤਲਕਾ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੀਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕਰਨ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਆਇਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਵਰ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂ ਬਹਿਸ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਕੂਨਾ ਜਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਔਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਫਲਸਫਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਵੇਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਅੰਸਰ ਇਸ ਵਕੂਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਆਫ ਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਵਕਤ ਵਕੂਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਮਜਾਜ਼ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 14 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 18 ਦਿਨ ਲੇਟ ਅਸਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਫਾਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇਤਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਬਾਦੀਉਲ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟਿੰਗ, ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਇਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਲਾ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮਜ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀਉ ਨਜ਼ਰ ਮਜਾਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕੂਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, FIR ਲਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਰੂਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਏ, ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅਜ਼ਮ ਗੋਂਦਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰੀ ਖੂਨੀ ਵਾਰਸਾਨ ਸਨ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਈਏ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੀ ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਈਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੂਵੇ ਦੀ FIR ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ਤੇ FIR ਕਰਵਾ ਲੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਦਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਦਗਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਦਗਨ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਦਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਈਅਤ 'ਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਕੂਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਈ ਸਰੇ ਦਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਦਈ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੀ FIR ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ वन ऑफ द मजरूब, वन ऑफ द इंजर्ड पर्सन, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक FIR नहीं हो रही। भाई मैं कहना है ਉਹਦੀ ख्वाहिश ਨੂੰ डिफेंड करो। मेरा सवाल है वे कि 13 मजरूब होर भी ने, क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ख्वाहिश ਨੂੰ डिफेंड ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਅਜ਼ਮ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ? ख्वाहिशात ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਬਰਾਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਹਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਦਈ ਦੀ ख्वाहिश ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ख्वाहिश ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੁਦਈ ਦੀ ख्वाहिश ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੁਦਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕੂਵੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਣਾ ਹਰ ਮੁਦਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ख्वाहिश ਨੂੰ ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ FIR ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ख्वाहिश ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है, वकूआ हो गया, बादियो नज़र में ये मुहर्रकात थे वकूआ हो जाने के, विद कंसल्टेंसी आफ्टर सीकिंग द लीगल एड, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों का मशवरा करके, सलाह करके, 2-4-10 दिन का टाइम कंज्यूम करके, फुली थाट्स परयूजल आइडियाज़ नूं ज़ेबे करतास करके FIR करान दा मकसद इंसाफ दा कतल है। हर वो FIR जिहड़ी आफ्टर कन्फर्मेशन, आफ्टर सीकिंग द लीगल एड, तमाम लकूना, कानूनी लकूना जात नूं फिल करके ड्राफ्ट की जाए या उदी FIR चाक की जाए अकॉर्डिंग टू द काउंटलैस वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, that first information report has no evidentiary value। आपकी जो ख्वाहिश थी ये डिले टू लॉज FIR उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। बादियों नज़र में, मेरी नज़र में ये था कि वकूआ हो गया, उसकी टेंटेटिव असेसमेंट के तहत उसकी FIR जो थी वो दर्ज कर दी जाती। FIR दर्ज हो जाने के बाद जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जी टू कलेक्ट द एविडेंस इज़ द जॉब ऑफ पुलिस। जैसे जैसे मुहर्रकात, जो जो वजूह, जो जो मामलात जो जो आए उनकी फर्दर डेवलपमेंट आती। नंबर 2, अब अगर मदई को ये पता चला है या मदई इस नतीजे पे है कि जी मेरा वर्शन FIR का हिस्सा बनना चाहिए सी, उदी सबसीक्वेंटली फिर स्टेटमेंट आनी है।
ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਤੀਮੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਪੋਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ 13 ਮਜ਼ਰੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਔਰ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉਹ ਉਸ FIR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਔਰ ਬਾਰ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਲਾ ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ FIR ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਜ਼ਰੂਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ FIR ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਰੂਬਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਕਰ ਲਾਂ। ਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਟ ਕੇਸ ਆਫ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ FIR ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਵਲ ਡਬਲ ਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਟ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਉਸ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ FIR ਨਹੀਂ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੂਵੇ ਦਾ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ FIR ਏ। ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਵਾਕਿਆਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਰਨ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਪਨਾਹ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੈਜਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੈਪਨ ਐਮਟੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਬੋਰ ਦੇ ਅਖੌਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਸਟੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਵਲਾਸਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਖੌਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਲਾਸਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਖੌਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਲਾਸਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਵਕੂਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਸੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਚਲਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਕਸਟਮਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖੁਫੀਆ ਅਲਾਨੀਆਂ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਖੁਫੀਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੂਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਕੂਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਤੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਸਾਰਾ ਮੁਬਹਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਵੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਕੂਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਧਰ ਰਜੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਔਰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਮੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਊਂਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਰਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਸ ਸਾਨਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ